हे भगवान आउ कौन जहा तोर इच्छा। ये जंत्र दुर्बल अति साधारण तू ताकू देखाइलु सबु प्रकार कार्य ता पक्षे संभवपर मानवीय कर्मर कौन किछि ता पक्षे परधर्म नुहे। तेरे भागवत चेतना आरंभ हुए तीव्रता दे उत्कर्ष दे किंतु ए जावत तू ताकू असाधारण तीव्रता की प्रकृत उत्कर्ष किछि भी तो देनु ता मध्य सबु ही रही भवितव्य हिसाब रे अवश्य व्यक्तिगत दिगरु नुहे समष्टिगत दिगरु किंतु किछि भी पूर्णता सिद्ध हुए नहीं। जीवन देवता कहीं तू आम हृदय एपरी शांति प्रतिष्ठा करिछु जहाँकि प्राय उदासीनता बोली मन हुए से वस्तु ही तार विपुल अचंचलता स्थिरता मध्य कहूची जहा तोर इच्छा जहा तोर इच्छा। वंदे मातरम। परम भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित समस्त भाई और अपा मान को वंदे मातरम आउ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलते आम नीरव ध्यानस्थ होगा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 169। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने आम सुंदरगढ़ सुबोध भाई को अनुरोध करुचु भाई आपण मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्ते नीरव प्रभु मां को ध्यान करूँ समस्ते साइलेंस। सावित्री पार्ट 1 बुक 2 the book of the traveler of the walls canto 5 the goddess of the little life page 169 and I unseen in the unseen vast there is an influence from a light above. There are thoughts remote and sealed eternities. A mystic motive drives the stars and songs. In this passage from a deep unknowing force to struggling consciousness and transient breath, a mighty supernature waits on time. The world is other than we now think and see. Our lives a deeper mystery than we have dreamed. Our minds are starters in the race to God. Our souls deputed selves of the Supreme across the cosmic field through narrow lands, asking a scanty dole from fortune's hands, and garbed in beggars' robes their works. The one, even in the theatre of this small lives, behind the act a secret sweetness breaths, an arc of miniature divinity, a mystic passion from the wells of God, flows through the guarded spaces of the soul, a force that hell supports the suffering earth, an unseen nearness and hidden joy. There are muffled throbs of laughter's undertones, the murmur of its occult happiness, and exultation in the depths of sleep, a heart of bliss within, a whirl of pain, an infant nursed on nature's covert breast, an infant playing in the magic woods, fluting to rapture by the spirit streams, awaits the hour when we shall turn to fall. In this investiture of fleshly life, a soul that is a spark of God survives, and sometimes it breaks through the sordid screen and kindles a fire that makes us up divine. In our body cells there sits a hidden power that sees the unseen and plans eternity. Our smallest parts have room for deepest need. धन्यवाद भाई।
ଯେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ନିରବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋଟପାଡ଼ କୋରାପୁଟରୁ ଉଷା ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଅପା ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। हे देवताजी प्रथम देखा रे जानी परिली मो अंतर सत्ता तुमे से ही दिन मु जानी परिली। हे देवताजी प्रथम देखा रे जानी परिली। हे देवता नैवेद्य ग्रहण कर मोहर सकल चिंता भावना अनुभूति भी तुमर प्रतिटी रकात बिंदु प्रतिटी रकात बिंदु देवता हे तुमरी जानी परिली। हे देवताजी प्रथम देखा रे जानी परिली। एकांते तुमरी मुहि द्विधावा संकोच नाही जा चाही बताहा हेबी जाहा देवताहा नेबी जीवन मरण दुख जीवन मरण दुख बरण मु करिली जानी परिली। हे देवताजी प्रथम देखा रे जानी परिली। देव सुख दुख जहा आनंद नेबी ताहा तुम श्रेष्ठ अवदान मो पाई स्वर्गीय दान सर्वश्रेष्ठ आनंद से सर्वश्रेष्ठ आनंद से देव मोते जानिली जानी परिली। हे देवताजी प्रथम देखा रे जानी परिली। मो अंतर सत्ता तुमे से ही दिन मु जानी परिली। हे देवताजी प्रथम देखा रे जानी परिली जानी परिली जानी परिली। बहुत सुंदर
ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ମାଙ୍କର ଏହି ନିବେଦନ ପହିଲି ଦେଖାରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟ ଦେବତା ଘେନିବା ହେଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ମୋହର। ସେଇ ସମର୍ପଣ ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମଳ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ମାଉସୀ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ରଚନାଟି ଏଇ ବନ୍ଦନାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇ ସମର୍ପଣ ଭାବ ହିଁ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସିନ୍ ହିଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଛିନା ତୁ ମରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ମୁହିଁ ସାର୍ବାମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମରି। ଏ ଯୋଉ ଆମର ଏ ଭାବ ବିଗଳିତ ଭାବ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏ ସିନ୍ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସିନ୍ ଥିଲା। ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଆସି ଯାଉଥିଲା। କି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବନ୍ଦନାରୁ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତିପୂତ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଉନ୍ମୂଳିତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ମାତୃ ରଚନା ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛେ। ଯାହାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର କୋରାପୁଟରୁ ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଧର୍ମପଦର ଟୀକା ପଣ୍ଡିତ। ଧର୍ମପଦର ଟୀକା ପଣ୍ଡିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୋରାପୁଟରୁ ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଭାଇ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଜି ଧମ୍ମପଦର ଟୀକାର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଇଂଲିଶରେ ହେଉଛି ଦି ସେଜ୍, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ପଣ୍ଡିତ। ସେଠି ମୁନିମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମୁନିଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରହିବା କଥା, ସେ କିପରି ଚେତନାରେ ରହିବା କଥା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କିପରି ହେବା ଦରକାର, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ କାଢି ଦେଖାଇ ଦେଉଥିବା ପରି ଯେଉଁ ମୁନି ଆମ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ମୁନିଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବା। ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ, କାରଣ ସେ ଆମର କଦାପି କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ଆମ ଲାଗି କେବଳ ଭଲ କଥା ହିଁ ଆଣିଦେବେ। ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ, ପଣ୍ଡିତ ଚାପ୍ଟରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଣୀ ଅଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର। ପାଖାପାଖି 10-12ଟି ବାଣୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏଇ ବାଣୀ ଉପରେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ତାକୁ ମା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ବାଣୀଟିକୁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯୋଉଟା କି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା କଥା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବା କଥା।
ତେଣୁ ନିନ୍ଦୁକକୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅନେକ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ମା ଏଇଠି ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦକୁ ସିଏ ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ କରାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସମର୍ଥତା ଥିଲା, ବୋଧ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଥିଲା, ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନାନ୍ତରିକତା ଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଧନର ଆବିଷ୍କାର ସେ ଆମକୁ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଟି ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚାଲୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୋଷ ରହିଛି, ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ଜାଣିବ, ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ହର୍ଷ ହୋଇ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅଧିକ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛ ବା ଅଧିକ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆଗକୁ ସେଇ ଦୋଷ ଯେପରି ତୁମ ଭିତରେ ନ ବଢ଼େ, ସେ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ତମେ କିଛି ଯଦି ଏପରି କିଛି ସତ୍ୟକୁ ବିରୁଦ୍ଧାଚାର କରୁଥିବା କର୍ମ ଯେପରି ନ କର, ତେଣୁ ତାକୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ନିବୃତ୍ତ କରିବ। ମନେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ତୁମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ଧରି ପାରୁନଥିଲ, ତାର ଟେର ପାଉନଥିଲ, ତାକୁ ତମେ ଧରିଛ। ଏବଂ ଯଦି ତମେ ଧରିଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଜାଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୋର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଦେଉଛି, ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ମା ଆମକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପଦ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମା ତା ଉପରେ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦଉଛନ୍ତି କି ଦୋଷର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମ୍ପଦର ଅର୍ଜନ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଠି ତା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣାଟିଏ ରହିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେଇବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ବାହାରକୁ କାଢି ଦେଇ ପାରିଲୁ ଏବଂ ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକର ବନ୍ୟାଟି ସେ ଭିତରେ ଚାଲି ଆସିବ। ଆଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ଧାର କେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକର ପ୍ରବେଶ ଘଟେ। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିକାଲି ଦଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଯାକ ଭରିବାକୁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁଣ ଯାକ ସେ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ବାହାରିଛୁ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୀନତାକୁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିଟି ଆମ ପାଖରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆସିଯାଏ ନାହିଁ।
गोटे कथा आम भितरे रहिबा उचित नुहे बोली जेतेबेले आमे जानुछु ताहाकु तथापि निज भितरे रहिबाकु देबा यह होउची गोटे दुर्बलतार चिन्ह। यथार्थ साधना मार्ग रे आकु एक उचित कर्म बोली कदापि कहा जाय परिबो नाही, कारण इच्छा शक्तिर एक अभावटा कार परिचय दिए, आम भितरे थिबा निष्ठाहीनतार परिचय दिए। माँ गोटे सुंदर कथा कहउचंती, जेतेबेले आमे जानू कि आम भितरे एई जिनिसटी रहिबा आवश्यक नुहे बा रहिबा न रहिबा ही अनिवार्य, से समय रे आमे जानिबा आम भितरे ज्ञानटी उदय हला बोली। एवं माँ कहउचंती ज्ञान एवं शक्ति परस्पर ठारू आदौ भिन्न नहंती। बहुत इम्पोर्टेंट वाक्यटी, ज्ञान एवं शक्ति परस्पर ठारू भिन्न वस्तु नहंती। जेतेबेले आमर किछि ज्ञान आसिला निश्चय ता सहित आम सहित ता सहित से शक्ति मध्य मौजूद होइके रहिछि। तेणु जे जानि पारला भूल गुड़िको ताकू बाहर करदेवा पाए, ताकू निवृत्त करिवा पाए मध्य ता भितरे शक्तिटी आसिछि। जदि से निष्ठावान अछि, आंतरिक अछि, ताहले निश्चय ता पाखरे से शक्तिटी अछि, जो शक्ति साहाय्य रे से ताकू निकाली देई परिबो। तेणु जड़े असहाय नुहे से समय रे ज्ञान जेतेबेले जार आसी जाइछि से समय रे से केबे भी असहाय नुहे, ता पाखरे शक्ति सब बेले मौजूद है कि माँ पुणी आम कहउचंती जेतेबेले आमे अज्ञान वशतः कोनसी अपराध करूछु सेतेबेले ताहा अपराध नुहे। वर्तमान पृथ्वी जो प्रकार परिस्थिति भितरे अवस्था भितरे अछि, तेणु से मनुष्य से मंद शक्तिर गोटे अंश रूपे अछि। मात्र जो मुहूर्त रे ता भितरे ज्ञान आसिला, जानि पारला से अपराध संबंध रे, से संबंध रे जेतेबेले तार भितरे सज्ञानता आसिला, से समय जदि से अपराध करुछि ताकू गोटे गंभीर विषय, भारी गंभीर विषय बोली कहा जाय परिबो। माँ कहउचंती तुम भितरे किछि लुचि रहिथिला, किछि अनिष्टकारी इच्छा लुकायित हेकि रहिथिला, किंतु तुमे ताकू प्रश्रय दउछ जानि सारला पर। तेणु असुविधार बीज बा असुविधाटी से स्थान रे अछि, ताकू जदि आमे निर्दिष्ट भाव रे ताकू आमे कार्यकारी न करिबा ताहले कौन सी प्रकार संशोधन आम भितरे रहिबो नाही। तेणु दोष को केबे देखिले जदि केबे ताकू सेमिति रखिदेबा नाही, एवं जानिबे से दोषटी हमको चली गले आमे जदि ताकू निकाली पारले ताहले को प्रकार आनंद आम भितरे गोटे अनुभव होबो, से दोष को रखिबार आनंद रु ताहा 100 गुण रे अधिक महत्व। तेणु सेतेबेले जनक भितरे बिल्कुल शोक रहिबो नाही एवं आनंद ही आनंद ता भितरे रहिबो। एवं आमे द्वितीय बाणीटी को जीवा, जोठी बुद्धदेव कहउचंती जे आमको भल पाखरु टाणी आणु थाए, जे आमको भल पाखकु, मु भूल पढ़देली, भल पाखरु नुहे, भल पाखकु टाणी आणु थांती और मंद कार्य करिबारु निवर्ताई रखि थांती, सही प्रशंसा पांती। जे कोनसी न्याय परायण व्यक्ति तांकु सम्मान करुथाए और अन्याय आचरण करुथुवा व्यक्ति तांकु घृणा करुथांती। एटा आम नीतिदिनिया जीवन रे जानिथिबे, जे भल कर्म करे
ତାଙ୍କୁ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଭଲ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ସତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରେଇଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଲୋକଟି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଣ କରିବା, ନିନ୍ଦା କଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ବି ମାରି ଦେଇଛେ। ଯୀଶୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଲା, ନୃଶଂସ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା। ଜନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ସେ କଣ ଦେଇ ନଥିଲେ, ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ତାର ପୂର୍ବ ଗୌରବରେ ଫେରେଇ ଆଣିବାର ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ সেই ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଲା, ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲା। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଏଇ ସବୁ ଚାଲିବ। ସେ ସମୟରେ ସଂସାର ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ପ୍ରଶଂସା ରହିଛି ଏବଂ ଘୃଣା ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ତୁଳନାରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହୀନ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ବା ବନ୍ଧୁତାକୁ କଦାପି ଲୋଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସଂସର୍ଗ ରଖିବା, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ସବୁ କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ସେ ପ୍ରକାର ନଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମା ବାପାଙ୍କର ଚେତନା ର କିଛି ଝଲକ, କିଛି ମା ବାପାଙ୍କର ସୁଗୁଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ସହିତ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ କରାଯାଇପାରେ ନା ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା, ସଂସ୍କାରିତ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କଣ କରାଯାଇପାରେ ନା ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ସବୁ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ ବୁଝିପାରିବା ଆମେ କି ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟିକୁ ଆଣ ଯୋଉ ଛୁଆ ଦେଖିବାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଏବଂ ତାର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆଟିକୁ ଧରିକି ଆସିକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତ ଫଟୋ ଉଠେଇବାର କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ପିଲାର ଫଟୋ ତମେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକି ରଖ। ଏବଂ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକି ରଖିଲେ। ରାଜା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କହିଲେ, ଯାଅ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଲିକି ଆସ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବାଛିକି ଆଣ ଯିଏ ଦେଖିବାକୁ ରାକ୍ଷସ ପରି ହେଇଥିବ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଯାଇକି ସେମିତି ଲୋକ ଗୋଟେ ଧରି ଆସିଲେ, ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ପରି ଏବଂ ତାର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ପରି। ଏବଂ ରାଜା ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏଇ ଲୋକର ତମେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକି ରଖ। ସେଇ ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦଉଛି,
କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ହିଁ ବାଳୁତ କାଳର ଫଟୋ ଏଇ ଚିତ୍ରକର ଆଙ୍କିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାର ଫଟୋ ସେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ସେଇ ହିଁ ପିଲାବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅସୁର ପରି ସ୍ୱଭାବ। ଏଇ ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ଆସିଲା? ଏଇ ସ୍ୱଭାବର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସଙ୍ଗ ଦୋଷ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେଣୁ ଆମେ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଲୋଡ଼ିବା। କେବେ ମଧ୍ୟ ହୀନ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଆମେ କେବେ ବି ସଙ୍ଗ ହେବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିଏ କ୍ଷୀରକୁ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ମାତ୍ର କିରୋସିନ ଯେପରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହୀନ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଗୋଟେ ଗପଟିଏ ମନେ ପଡ଼େ। ନିରାକାର ଭାଇ ପ୍ରାୟ କହନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଘୋଡ଼ା ଥାଏ, ଗଧ ବି ଥାଏ। ସେ ଦେଖିଲା ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଗଧ ଭିତରେ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହିଛି। ଗଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ପିଇ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗଧ କାହିଁକି ଘୋଡ଼ାର କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା? ତା ଗଧକୁ ନେଇକି ଘୋଡ଼ା ଶାଳରେ ବାନ୍ଧିଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଘୋଡ଼ାମାନେ ଲାତ ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଗଧ କ'ଣ ଶିଖିଛି? ଗଧ କିଛି ଶିଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଲାତ ମାରିବାଟା ଶିଖେଇ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୃଥିବୀ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏ ହୀନ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼େଇବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଧର୍ମର ଉତ୍ସରୁ ହିଁ ସିଧା ସତ୍ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ କରୁଥାଏ, ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ଶାନ୍ତ ମନରେ ସୁଖୀ ହୋଇ ବାସ କରେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମହାନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ମୁନି ସର୍ବଦା ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ସ୍ୱଧର୍ମ। ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱଧର୍ମ ହିସାବରେ ଏଇଠି କହିନାହାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ। ସେଇଠି ମାଙ୍କର ଯଦି ଇଂଲିଶଟି ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଇଂଲିଶରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, he who drinks directly from the source of the teaching lives happy in serenity of mind। ତାର ଅର୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ବା ସେଇ ମୁନିମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ପୁଣି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଳର ନିଷ୍କାସନ ଲାଗି ରାସ୍ତା କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଳ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାଣ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଣକୁ ସିଧା କରି ତିଆରି କରନ୍ତି। ବଢ଼େଇ ତାର କାଠକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦିଏ। ମୁନି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଜଳଟିଏ ଜମି ରହିଲା, ଆମେ ତାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଟ କାଟୁଛେ। କୋଉ ପଟକୁ କାଟୁଛେ? ଯୋଉ ଆଡ଼େ ଆମେ ପାଣିଟି ଯାଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛେ, ସେଇ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ସେଇ ବାଟଟି କାଟୁଛେ।
ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତୀର ତିଆରି କରୁଛି, ବାଣ ଅର୍ଥ ଏଠି ତୀର, ଏରୋ ବୋଲି ମା କହିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତୀର ତିଆରି କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ତୀରକୁ ସବୁବେଳେ ସିଧା କରିକି ତିଆରି କରୁଛି, ଫଳରେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଠିକ ଭେଦ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ତୀରଟି ବଙ୍କା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଯେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଜଣେ କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଗୋଟେ ବଢେଇ, ସେ କାଠକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆକାର ସେ ମନରେ ଭାବିଛି ସେ ଆକାର ଦିଏ। ସେମିତି ମୁନିମାନେ ନିଜର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଆକାର ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ଦୃଢ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡକୁ ପବନ କଦାପି ଟଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରଶଂସା ବା ନିନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁନି କଦାପି ଟଳିଯାଏ ନାହିଁ। ମନେକର ଜଣକୁ କିଛି କାମ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇ ତାକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ହୁଏ, ପ୍ରଶଂସାରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ସିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ତେଲ ମାରିବା ବୋଲି କହୁ, ତେଲ ମାରିଲେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ କର୍କଶ ଜିନିଷ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଘଟେ। ଯଦି ଜଣକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ମୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଯଦି ଜଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଦେବା ତାହେଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କରେଜ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହୀନତା ବି ଆସିପାରେ, ବିଦ୍ରୋହ ତା ଭିତରେ ବି ଆସିପାରେ, ପ୍ରତିହିଂସା ବି ଆସିପାରେ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଗଛ ଯାକ ସବୁ ପବନରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଥରର କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ଦୃଢ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ଥାଏ। ସେମିତି ମୁନି ମଧ୍ୟ ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟରେ ଦୃଢ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ହେଇକି ଥାଏ, ଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ନିନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ସେ କଦାପି ଟଳିଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁନି ସଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖିଥାଏ, ସେ ସତେଅବା ଏକ ସୁଗଭୀର, ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହ୍ରଦ ପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ। ଯଥାର୍ଥ ମୁନି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଯାବତୀୟ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରହିଥାଏ। ତାକୁ ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଆଦୌ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପଦ ସହିତ ଆର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ମୁନି ଯିଏକି ସିଧାସଳଖ ତାର ପୂର୍ବଜଙ୍କର, ଅନ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରୁଥାଏ, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସୁଗଭୀର, ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହ୍ରଦ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ମୁନି ନିଜ ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସନ୍ତାନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଥବା ଭୂମିର କଦାପି ବାସନା ରଖିନଥାଏ। କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ନିଜ ଲାଗି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସେ କଦାପି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରଖିନଥାଏ। ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଗୁଣବାନ ହୁଏ, ବିଜ୍ଞ ହୁଏ, ନ୍ୟାୟ ପରାୟଣ ହୁଏ। ଏଠି ତିନିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭୂମି। এই ତିନୋଟି ଲାଗି ମୁନି କେବେ ମଧ୍ୟ ବାସନା ରଖିନଥାଏ, ଡିଜାୟାର ରଖିନଥାଏ। ଏବଂ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସେ କଦାପି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟ ବି ଅବଲମ୍ବନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ, ସେଠି ଏ ଅସାଧୁ ବା ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟ କୋଉଠି ଆସିଲା? ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟ ଯଦି ଦେଇକି ସେ ଯିବ ତାହେଲେ କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସଫଳ ହେଇଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥ, ମନେକର ଜଣେ
गोटे परीक्षा कृतकार्य हेबा पई लक्ष्य रखिला एवं पाठ पढ़िला ताहले ता पाखरे दीटा पंथा रही। एक रे से कष्ट करी पढ़ी पारे, द्वितीय रे कौन सी असाधु माने उपाय रे से ताहाकू कौन कर पारे अर्जन कर पारे, जेहेतु से लक्ष्य रखी पास हेबी बोली। किंतु जड़े जड़े जदि जड़े चाहिबो मो पास फेल सहित मोर संपर्क नाही, मु किपरि ज्ञान अर्जन करिबी, ताहले से ज्ञान अर्जन पाई केबे भी गोटे असाधु उपाय अवलंबन करि परिबो नाही। तेणु आम मानकर को ऊपर लक्ष्य अछि ता ऊपर निर्भर करुछि आमे निजर सफलता हासिल करिबा पाई को प्रकार उपाय अवलंबन करिबो। तेणु से कहते तीनटा जिनस तार केबे मध्य वासना नाही, संतान, संपत्ति एवं भूमि। किंतु सब किछि उल्टा हेछि, समाज तार ठीक उल्टा हेछि। संतान, संपत्ति एवं भूमि उपरे समस्तंकर आसक्ति अछि। तेणु भाई भाई भितरे भूमि को नहीं गंडगोल होउछि, संपत्ति को नहीं गंडगोल होउछि, संतान प्रति हमर आसक्ति रहउछि। तेणु संतान जहाँ चाहिए ताहा करने को राजी, संतान पाई हम निजे बिक्री हेबा को राजी, किंतु भगवान को लगी निजे बिक्री हेबा पाई केबे मध्य राजी नहु। अति अल्प संख्यक लोक से पारी को अतिक्रम करी जाई पारंती, अधिकांश मनुष्य एही पाखरे ही रही थांती, एही पाखटारे ही केवल फक फक हेउथांती, धौड़ा धापड़ा करिबारे लागि थांती। एठी गोटे कथा कहले एपट आउ सेपट, एपारी एवं सेपारी। जेते प्रकार साधारण सुख संपद से सब होची एपारी रो कथा, एवं सेपारी गोटे अछि। सेपारी अर्थ जोठी भगवान वास करुचंती। एटा एई नुहे जे एपारी माने मु जीवित हैला जाय एपारी रे अछि, मरी गले सेपारी को जीवी, से कथा नुहे। विभिन्न गीत रचना करा जायछि एपारी सेपारी बोली। सेपारी माने मृत्यु परे जो जगत हुए ताको सेपारी मध्य कुआ जाय, किंतु एठी से अर्थ रे कुआ जाय नाही। एठी कुआ जाउछि ना सेपारी अर्थ भगवान को प्रदर्शित मार्ग, एपारी अर्थ साधारण नित्य नैमित्तिक मार्ग। यदि संसार भितर देखिबा एपारी लोक अनेक, किंतु सेपारी लोक क्वचित, लक्षरे गोटिए। कहउचंती जेते प्रकार कर्म केवल एपार रे चालू थाए एवं एठी ही फक फक होउथांती, एठी ही दौड़ा धापड़ होउथांती, सेमाने सेपारी को जाई पारंती नाही। मात्र जेउ माने सधर्मर आचरण द्वारा जीवन बंचु थांती, सेमाने मृत्यु राज्यर से पाखकु अतिक्रम करी जाई पारंती। बाटटी जेते दुर्गम और कष्टसाध्य होइथिले मध्य सेमाने ताहा करि पारंती। एठी जो माने प्रकृत रे टीचिंग को अनुभव करचंती, शिक्षा को जीवन रे आचरण करी ता माने ता साहचर्य रे ताकू धरी। तेणु जो माने तांको पाखरे जो शिक्षा अछि से शिक्षा को जीवन रे आचरण करंती, सेमाने मृत्यु पर सेमानकर किछि असुविधा हुए नै। आमानकर समस्तंकर आमे पूर्वरु आमे आलोचना करिचे कि जने जेतेबेले मरिगला माने सरीगला बोली अनुभव होउची। कोन पाए मृत्यु कोन, मृत्यु पर कोन होउची आमे से सब को जानिनु, किंतु जेतेबेले जानिबु सेतेबेले मृत्यु परे आमर कोन हबो सेथि पई अति जत्नशील हबु जे मते बंची थिला बेले कोन करिया पड़िबो। तेणु आम पाखरे जेते प्रकार शास्त्र ए जीवन पाई अछि, से जीवन पाई मध्य शास्त्र रे
से सब वर्णित होइकी रहिछि किंतु आमे से सब को केबे ध्यान देइने एवं जणे जेतेबेले ध्यान दबा सेतेबेले आम्भे माने मैक्सिमम अर पार रे बास करिछु आर पार रे अल्प एई पार रे हमें बास करिछु हमर मात्राधिक समय से पार रे जाइछि तेणु जणे जदि उचित जीवन यापन करुछि से जहा शिक्षा पाइछि से जे कोन से धर्म रु ताहाले से मृत्युर से पाख को चली जाई परिबो अर्थात निर्वाण पाख को चली जाई परिबो से पथ जेते दुर्गम हो जेते दुसाध्य हो से निश्चित भाव से पाख को जाई परिबो तापरे कहउचंती जीवनर अंधकारमय पथ गुड़ी को मुनि पछरे पकाई चली जीवो मात्र सी आलोकर पथटिकु ही अनुसरण करुथबो अनिकेत जीवन लागी सी निजर गृह छाड़ी बाहरी जीवो ओ संपूर्ण निर्जन भावरे से दुर्लभ आनंद को ही अन्वेषण करिवारे लागिथिबो एठी गोटे शब्द आछिला अनिकेत नुआ नुआ शब्द सबू एई हम पदरु आमे जानि परछु एठी कहउचंती बुद्धदेव जो तार जो इंग्लिश अछि मा इंग्लिश ट्रांसलेशन करचंती इंग्लिश ट्रांसलेशन रे माता कहउचंती हैविंग रिनाउंस ऑल डिजायर्स and attachments of the sense the sage ना मु भूल पड़ली the sage will leave behind the dark way of existence but he will follow the way of light he will leave this home for the homeless life and in solitude will seek the joy which is so difficult to find तो जणे मुनि कौन करे से अंधकार पथ गुड़ी को छाड़ी दिए एवं आलोकर पथ को अनुसरण करे फॉलो द वे ऑफ लाइट से घर को काई की परित्याग करे ना अनिकेत जीवन जाको मां ट्रांसलेशन करचंती होमलेस लाइफ गोटे लाइफ अछि होमली लाइफ गृहस्थ जीवन एवं गोटे होमलेस लाइफ जोठी की अनिकेत जीवन एवं से समर कथा तेणु से कहउचंती एवं से घर छाड़ी देकी एकुटिया सॉलिट्यूड भितरे एका माने सॉलिट्यूड माने एकाकी जोठी थांती एकाकी जोठी साधना करंती सेई एकाकी भितरे से कोन करे से दुर्लभ आनंदटी को अनुसरण कले ए बुद्धदेवंकर तांको दर्शन उपरे पर्यवेस्त जाहो सेटा आम पई ए सॉलिट्यूड माने एकाकी साधना नहे एटा समूह साधना समूह भितरे आमे साधना करू किंतु से कहउचंती जेहेतु तांको निर्वाण होची तांको जीवन रो लक्ष्य तेणु से कहउचंती एकाकी रहिबारे जो आनंद अछि एवं जो एकाकी रहिले जो प्रकार अग्रगति अछि सेही आनंद को ही से अन्वेषण करू थाय बोली के ना मुनि पुणी कहा जाउची इंद्रियगत जावतीय वासना और लिप्तता को त्याग करी मुनि आपना को मनोगत जावतीय मलिनतारु मुक्त करी रखिबो आमे ए विषय तो अनेक आलोचना करछे केमथि हमर वासना गुडी को एवं लिप्तितता अर्थ अटैचमेंट हमर वासना एवं अटैचमेंट गुडी को केपरी जाको इंग्लिश रे आमे अधिक टिके बुझी पारु डिजायर एवं अटैचमेंट गुडी को केपरी हमकु कोन करंती बांधी की रखंती
ଏବଂ ମୁନି କ'ଣ କରେ, ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାର ମନର ନିର୍ମଳତାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଯାବତୀୟ ବାସନା ଏବଂ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନର ଯାବତୀୟ ସୋପାନରେ ଯାହାର ମନ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଓ ସୁଖାନୁଭୂତିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଯିଏ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଜକୁ ଅଲିପ୍ତ କରି ରଖିଛି, ନିଜର ଲାଳସା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ହିଁ ଜଣେ ଦୀପ୍ତ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସେ ଭିଜେଇ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ସେପାରେଟ ହେଇକି ରୁହେ। ଯେହେତୁ ସେ ଭିତରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିବା, ଆମେ ସେଇପରି ଭାବରେ ରହିବା, ତା ସହିତ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ନୁହେଁ, ଅଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିବା। ତା ସହିତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେବା ନାହିଁ, ଡିଟାଚ ହେଇକି ରହିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛେ। ଘର ଯଦି ତିଆରି କରୁଛେ, ଘର ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛେ। ଯଦି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛେ ତ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛେ। କର୍ମ କରୁଛେ ଯଦି କର୍ମ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛେ। ସବୁ କିଛି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ମନେକର ଘରେ ଅଛୁ, ଆଶ୍ରମ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଘର ସହିତ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛେ। ଯଦି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛୁ, ଆଶ୍ରମରେ ଏତେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ସେଇ ଆଶ୍ରମର ସେଇ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ଯଦି ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। କର୍ମରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛୁ, ସେ କର୍ମ ଛଡ଼ା ଆଉ ଯଦି କିଛି କର୍ମ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହଉ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କର୍ମରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛୁ। ତ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆମ ଗୋଡ଼ ହାତରେ, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏତେ ପ୍ରକାର ବେଡ଼ି ଆମର ଗୋଡ଼ ହାତରେ ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛୁ। ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛୁ, ନିଜର କାମନା ବାସନାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛୁ। ସେପରି ଅନେକ କିଛିରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଜୀବନଟି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦଦଡ଼ା ଗାଡ଼ି ପରି ଆମ ଜୀବନଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ପରି ଆମ ଗାଡ଼ିଟି ଚାଲିନି, ଗୋଟେ ଦଦଡ଼ା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ପରି ଆମ ଜୀବନଟି କେଁ କଟର ହେଇକି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି, ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଅଛି, ଲାଳସା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଯିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ସେ ହିଁ ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ନିର୍ବାଣ ପାଇପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ ଜୀବନଟିଏ ମା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇକି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି କେବେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆସିଛି, ଆମେ ସେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ମା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଅତୀତ ସହିତ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେବା ନାହିଁ। ଅତୀତ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡରେ ଜଣେ ଯେମିତି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅତୀତକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛେ
तेणु माँ जहाँ कहउचंती ताहा करि पारुने किछि जदि आमे उदाहरण नहीं परिबा माँ कहउचंती जेतेबेले कोनोसी लोकर आमर आत्मस्वजनर मृत्यु जेतेबेले घटुची माँ कहउचंती बिल्कुल कांदिबो नाही ता प्रति गोटे सौहार्द भाव रखिबो टिके ध्यान करिबो किंतु आमे ध्यान करने समय नहीं आयोजन विभिन्न तांकर शेषकृत्य केमती करा जीवो से आयोजन ही माने सब बेले धा धपड़ होउथाउ किंतु प्रकृति रे कोन करबा उचित ताहा हमें तेणु आमको एठी किछि मिलिबो नाही केवल आमे धा धपड़ करथुवा सब मिली गला परि लागुथुबो किंतु आमको किछि भी मिलिबो नाही तेणु एई जन्म रे आमे से जिंस को पाइबा नाही जोठी अलिप्तता थिबो जोठी जणे सब ऊपर प्रभुत्व अर्जन करथिबो सेही एठी निर्वाण पाइ पारे तेणु आज तो समय ही जाइछि तेणु आज एठी रखिबा आसंद थर आमे अन्य चैप्टर को जिबा दी अडैप्ट बोली गोटे चैप्टर अछि से चैप्टर को जिबा वंदे मातरम। धन्यवाद भाई बहुत सुंदर उदाहरण सब जहाँ सब माँ देइचंती एवं आपण किछि भी मध्य निजर अनुभूति एवं बहुत कलेक्शन रही आपणकर ताको देई बुझेइचंती जे बंधन भितर केमती बांधे कि आम रोचे पुरुषंकर गोटे ये रोचे मैन बॉर्न इन फ्री बट एवरीवेयर ही फाउंड्स चेंज चारियाडे ताको बेड़ी पड़ी किए ताको बेड़ी पकई बेड़ी से निजे निजे बेड़ी रे बांधी हो जाऊँगी ना ताको किए पकई दूसरी ये सब कथा से बेड़ी रू बंधन रू हमको मुक्ति हवा पड़ो आपण गोटे कथा उदाहरण बढ़िया सुंदर उदाहरण भाई दौले मोर गोटे भीतर भी मत गोटे उदाहरण आसूची जे कलिकता को समस्ते जानी से काद पंक भितर सी लोटिकी था किंतु बाहरला बेले तार से भितर जो से फुटिकी बाहर तार देहरे किसी भी से लगे से माटी कादुआ पंक किसी लगे से ही हवा को पड़ो प्रति क्षेत्र में बांधी जाऊे बंधन रू मुक्ति हवा पड़ो कामना बासना विभिन्न सब जो रही सहित सब संश्लिष्ट हो रोचे आ गोटे आश्रम काम बांधी रही आ गोटे आश्रम को गला बेले कष्ट लगुच आम गोटे यह जिन रोचे तेणु केवल एति समय ही केवल माँ ही भरोसा माँ को ही डाकिबा माँ ही हमको ये बंधन मुक्त करदे शेष में माँ नाम जप सह कार्यक्रम को आम विरति घोषणा करवा माँ 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 कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त भाई आपा मानू पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु माँ चरण कमल पुणी आनंद कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम टी आम विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त माँ।